میری ملک کی ماں ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں، میرے سامنے بیٹھے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مائیں کہتی ہیں ہم کروانا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کون سی زبان ہے؟ یہ کوئی پاگل فاطر العقل بندہ اس طرح کی غلاظت اگل سکتا ہے؟ میاں بیوی کا جو پاکیزہ رشتہ ہے، جو اسلام کا پہلا رشتہ ہے، اس کا تقدس اس طرح بری طرح پامال ہو جائے۔ 53% آبادی انصاف مانگ رہی ہے، ان کے اوپر کردار کشی کی گئی ہے، ساری بہنوں کے بارے میں غلاظت اگلی گئی۔ میں کیوں ڈرتی پھروں اور میں اپنے ساتھ کی باقی خواتین کو ہراس کیوں ہونے دوں؟ یہ اپنے حق کے لیے نکلی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سردار ولید مختار اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی پریزیڈنٹ کمل شوذب صاحبہ، جنہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی، جو ان کے ساتھ ایک واقعہ یا حادثہ پیش آیا ہے اور پاکستان کی سیاست جس ڈگر پہ چل نکلی ہے، جو کریکٹر اساسینیشن کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے کل انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ بہت شکریہ میم آپ کا وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ ہماری نارمز تو ایسی نہیں ہوتی تھی، باعث تو مسلمان ہمیں ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن ارلی 90s میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کل آپ کی پریس کانفرنس میں بھی وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ کون کر رہے ہیں یہ بیسیکلی؟ جدا دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب چنگیز خان کی اولادیں ہمارے یہاں شریفیہ خاندان نے انٹری ڈالی، آل شریف نے، تو پاکستان کی شرافت کی سب سے پہلے دھجیاں اڑائیں، پھر مورل فیبرک اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑائیں، پھر یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم کیا، پاکستان کی ساری جو جڑیں تھیں وہ کھوکھلی کی، پاکستان جو اڑنے والا جہاز تھا اس کے پر توڑ دیے۔ تو ہم تو لٹے پٹے بیٹھے ہوئے، اس لیے آواز اٹھائی ہے کہ اب یہ ایک ہمارے پاس اپنی ویلیوز رہ گئی ہیں، ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس رہ گیا، وہ ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے اور اس کی بیٹی نے تو یہ سیاست کو پراگندہ کرنے والے یہ دونوں باپ بیٹی ہیں اور ان کا خاندان ہے۔ پہلے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، آپ ان کی سیاست سے 100 دفعہ اختلاف کریں، آپ کے سیاسی نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ان کی برہنہ تصویریں پھینکوائیں۔ وہی کام بیٹی نے شروع کر دی ہے۔ مردوں کی بھی اتنی عصمت ہوتی ہے، مردوں کی بھی عزت اتنی ہوتی ہے جتنی کسی خاتون کی ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس نے پاسدار مرد اور پاسدار عورتیں دونوں کو مخاطب کیا ہے۔ سورہ یوسف پڑھے نا، تو اس لیے آپ نے پہلے مردوں میں یہ کلچر انٹروڈیوس کرائے اور اپنے چیلے چپٹوں سے پھر اب اپنے خواتین پہ یہ ڈرامہ شروع کر دیا۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ کی حکومت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل، اعظم سواتی، اور اس کے بعد آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا سامنا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو جس جگہ پہ ہم چل نکلے ہیں، تو پاکستان میں کسی کی بھی عزت محفوظ ہے؟ دیکھیں، میں اس لیے باہر آئی ہوں نا کیونکہ میں پاکستان کی خواتین کو ریپرزینٹ کرتی ہوں۔ میری یہ مورل ڈیوٹی ہے کہ میں اپنی عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے باہر نکلوں۔ ایک فضل الرحمان جیسا پاگل شخص میری ملک کی ماں ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے، میرے سامنے بیٹھے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مائیں کہتی ہیں ہم کروانا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کون سی زبان ہے؟ یہ کوئی پاگل فاطر العقل بندہ اس طرح کی غلاظت اگل سکتا ہے؟ تو اس لیے عزتیں اگر چار دیواری کے اندر بھی محفوظ ہونے سے فارغ ہو جائیں، میاں بیوی کا جو پاکیزہ رشتہ ہے، جو اسلام کا پہلا رشتہ ہے آدم اور حوا کا، اس کا تقدس اس طرح بری طرح پامال ہو جائے، اولاد اور ماں باپ کی شرم ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تو ہم خاموشی سے گھروں میں تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ ہم نے اپنے ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمہ پڑھ کے جس کے ہم ایک دوسرے سے تیرا میرا رشتہ کیا کی بات کرتے ہیں، اس میں سے ہم یہ موریلٹیز، اپنی یہ اخلاقیات اور یہ ہمارے جو اسلامی نظریات ہیں، اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن ریاست کو اپنا اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ اٹھانی پڑے گی۔ اپنی عوام آپ کی بلبلا رہی ہے، تکلیف کا شکار ہے۔ آپ کی 53% آبادی انصاف مانگ رہی ہے، ان کے اوپر کردار کشی کی گئی ہے، ان پہ آپ تہمت زنی کی گئی ہے۔ نہ پیمرا نے کوئی نوٹس لیا، نہ عدالتوں نے کوئی نوٹس لیا، نہ عدالت کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کرو وہ جواب دینا پسند کرتے ہیں۔ ورنہ یہاں پہ تو اعظم سواتی صاحب نے تو کوئی ایک بات کی تھی تو پاکستان کے طول اور عرض میں گالی، ان کی تو گالی ہو گئی تھی نا، 14 FIR کٹ گئی، لیکن پاکستان کی ساری ماں کو گالی دی گئی، ساری بہنوں کے بارے میں غلاظت اگلی گئی، کسی کو کوئی نہ توہین ہوئی، نہ کسی کو گالی محسوس ہوئی، کیونکہ عام عوام ہے، کیونکہ نوجوانوں کو گالی پڑ گئی، کیونکہ ماؤں کو گالی پڑ گئی، چھوٹے بہنوں چھوٹی بچیوں کو گالی پڑ گئی۔ طاقتور کو ایک گالی دی بھی بہت بڑی گالی ہوتی ہے، 14-18 FIR ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اس کے وومن ونگ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف بہت وقت سے سراپا احتجاج ہے، خواہ وہ اعظم سواتی کا معاملہ ہو، خواہ وہ ارشد شریف کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ
शहबाज गिल का मामला हो, इन तमाम मामलात पे आप सरापे एहतजाज रहते हैं, आपके सेनेटर एहतजाज करते हैं। आप खुद मिनिस्टर नहीं हैं, आजम स्वाति साहब सेनेटर हैं, अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर किसको इंसाफ मिलेगा? जैसे कल आपने कहा कि आपका मुकदमा जो है उसको परसू नहीं किया जा रहा। मुझे इस पे मैं ऐड कर दूं, पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम, इस जमात के सबसे जो मेन चेयरमैन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, दुनिया की 6वीं बड़ी जमात का लीडर इमरान खान है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। उसके ऊपर 28 FIR कट गई, तौहीन के फतवे लग गए, दहशत गर्दी के पर्चे कट गए। पूरी दुनिया ने बताया कि ओहो, शौकत खानम बनाने वाला, पीस बताने वाला, नमल यूनिवर्सिटी खड़ी करने वाला, दुनिया को अमन और आज जो अमन का जो है क्या कहते हैं पैगाम देने वाला है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्द डिक्लेयर हो गया है। 28 FIR उस पर कटी। जो हमारा भाई था अरशद शरीफ, 16 FIR उस पर काट के ये ज़मीन जिसमें उसका बाप और भाई उन्होंने शहादतें दी हैं, वो दफन थे, उस पर ये ज़मीन तंग की गई। इमरान रियाज खान पे 24 FIR कटी और आजम स्वाति साहब पे अब 14 या 16 के करीब FIR कट गई हैं। नहीं कटी तो वो एक FIR नहीं कटी जो इमरान खान की मदीयत में कटनी चाहिए थी। तो हम किस खेत की मूली, ये तो रो रहे हैं। ये तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इंसाफ की तहरीकें ख़त्म तो हो नहीं सकती। ये किसी जमात का नाम नहीं, तहरीक का, एक जज्बे का, एक वलवले का नाम है, एक नज़रिए का नाम है। आम आवाम को यही तो मसला है, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, किसी को इंसाफ की तवक्को ही नहीं है। तभी तो हम निकल के बाहर आ गए हैं कि गई अगर हम चादर और चार दीवारी का भी तकद्दुस ख़त्म हो गया है, अपने बेडरूम्स में भी बच्चियाँ, माएँ और बहनें और ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को अगर सेफ महसूस नहीं करी, रात के 3 बजे भी धावा बोला जा सकता है। आपकी कहीं से भी वीडियोस निकल के जायज़, आपके हलाल रिश्ते की भी वीडियोस आ सकती हैं, तो फिर कहाँ जाएं? बताएं कहाँ जाएं? कौन सा दौर में रह रहे हैं? जंगलों का दौर है, गारों का दौर है? प्रिसाइजली मुझे ये बता दीजिए कि इससे कबल अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता जैसे आपके साथ हुआ, डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, आपकी पार्लियामेंट की तस्वीर लगाई गई जो कि कौमी असम्बली के आपके उस पर मौजूद है वेबसाइट पे, तो वो लोग तो ज़ाहिर है बाहर नहीं आते, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत की है। पैगाम क्या देना चाहेंगी ख़वातीन को और साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब को? देखिए, ना वो मौलाना है ना साहब है, फजलू कहते हैं तो बेहतर है, रहमान तो अल्लाह की ज़ात है। पहला अबलीस की पहली। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने इसलिए हिम्मत की क्योंकि मैं तो सर पे कफन बांध के निकली हुई हूँ अपनी नस्लों की जंग लड़ने के लिए। मुझे तो कोई मसला नहीं था, मैं मुल्क, मेरे 2 बहनें बाहर रहती हैं, मैं भी बाहर जा सकती थी। मेरे खामिन को 6 दफ़ा अपॉइंटमेंट लेटर मिला है जो मैंने फाड़ के डस्टबिन में डाला है। मैं एक पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैंने ग्रास रूट से मेहनत करके मैं ऊपर आई हूँ। हालांकि मैं चाहती तो अपने ख़ानदान का नाम इस्तेमाल करके मैं भी ऊपर से आ टपक सकती थी, नहीं, क्योंकि नज़रिए पे खड़े होना है, क्योंकि अपनी मेहनत का खाने की आदत डाली है माँ बाप ने, और इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाने की, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी। मेरे बाप ने 3 जंगें लड़ी हुई हैं, मैं कैसे मुल्क को छोड़ के भाग जाऊँ? और जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं ज़िंदगी में, छोटे मोटे तो गलतियाँ चलती रहती हैं, ना मैंने कभी करप्शन की है ना 2 नंबरी की है, तो मुझे किसी का क्यों खौफ होगा? मैं क्यों डरती फिरूं? और मैं अपने साथ की बाकी ख़वातीन को हरास क्यों होने दूं? ये अपने हक के लिए निकली हैं, ये अपनी नस्लें खड़ी कर रही हैं, पाकिस्तान में जीने मरने के लिए कसम खा के खड़ी हुई हैं। तो ये जो कल के आए हुए हैं, जो चोर उचक्के, जिनकी छुट्टियां इटली में होती हैं, जिनके इलाज लंदन में होते हैं, मुल्क में सैलाब ज़दगान में तबाही फिरी हुई है, सर्दी में लोग ठिठर हैं, यहाँ देख लें कितने टेंट लगे हुए हैं मिसिंग पर्सन के, लेकिन वो इटली की गलियों में वो मौजे मारते फिरे हैं बड़े बड़े ब्रांड्स पहन के, गोरों के कॉम्प्लेक्स ज़दा लोग। तो उनके तरह हम नहीं है भाई, इसलिए हमें कोई खौफ नहीं है। मैंने तो कोई हेवनफील्ड अपार्टमेंट नहीं बनाए हुए, ना मैंने इस मुल्क के किसी अपनी कौम के लोगों के पैसे खाए, मैं तो देने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं बाहर निकली हूँ ताकि आइंदा किसी के साथ ये हरकतें ना हो, ताकि हमारे इदारों को मैं याद करा सकूँ कि आपका रोल क्या है, ताकि FIA और साइबर क्राइम को बताऊं कि तुम शरीफ खानदान के नौकरी पे नहीं हो, ना उनकी मुलाजमत पे हो, ना वो तुम्हारी तनख्वाहें दे रहे हैं, हमारे जैसों के टैक्स पैसों से मिलते हैं, और तुम्हारी नौकरी की डिमांड ये है, आइन तुम्हें ये समझाता है कि इन सबको प्रोटेक्शन दो, इनके लिए काम करो, इसलिए निकले हैं। और फजलुर रहमान को क्या पैगाम देना है? उसका तो सिर्फ इलाज होने वाला है, एक दफा उसका इलाज होने वाला है, उसको इलाज की ज़रूरत है, उसका दिमागी तवाज़ुन और ज़ुबान में गलाजत है, और उसकी फैमिली वालों को चाहिए उसको अंदर बंद करके रखें।